शांति शांति शांति। ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। In Indian mythology, the concept of womanhood is deeply rooted in power and divinity. Be it goddess Durga, the warrior who vanquishes evil, Saraswati, the embodiment of knowledge and learning, or Lakshmi, the source of abundance and prosperity. Women have always been celebrated as the ultimate source of Shakti, or cosmic energy. As we know, Tvam hi Durga Dashapraharana Dharini, Kamala Kamaladala Biharini, Vani Vidya Dayini Namami Tvam. These symbols remind us that empowerment is not new, it is our heritage. History too echoes this legacy. Rani Lakshmibai, the valiant Queen of Jhansi, fought the British with unmatched courage. Matangini Hazra, an elderly woman with unwavering resolve, laid down her life during the Quit India movement. And Dr. Lakshmibai Swaminathan, also known as Lakshmi Sehgal, led the Rani Jhansi regiment under Netaji Subhash Chandra Bose, defying both empire and patriarchy. These are not just names, they are calls to action. Swami Vivekananda firmly believed that women must be educated, the empowered as the torchbearers of society. Holy Mother Sarada Devi, with her life of quiet strength and spiritual leadership, stood as a living example of the dignity and divine potential of womanhood. Their teaching continue to inspire us to uphold gender justice with both compassion and conviction. In today's context, true empowerment lies not just in reverence, but in opportunity, education, leadership, and voice. We are honored to have Mrs. Arpita Koyal Madam with us, who will lead today's session. A passionate educator and advocate of gender equality, her guidance will illuminate the path towards understanding and action. Let us listen, reflect, and most importantly, commit ourselves to a future where every woman is empowered, not just in word, but in reality. So, welcome everyone. And now I am requesting to our Honorable Principal Maharaj for delivering his speech. Om Namo Bhagavate Shri Ramakrishnaya. First of all, let me see how many of you are not conversant in Bengali. Student Megdeep, he is at present studying in the 5th semester, 3rd year history honors. So, a very introductory part of this session is spoken English. So, I thought, সবাই বাংলা বুঝেন তো নাকি? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। So since you spoke in English, I thought it's very good. রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেল তার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বিশেষ সেশন, এটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দিত হয়েছি। From our placement cell, we took number of initiatives like that, which are very unique, some are quite distinctive. And in this session, the very topic which is selected, the importance of this topic is the need of the, not need of the day, rather need of the hour. Especially in our
country, in our state, every day, over and again, we are getting information that a severe disrespect toward the women folk are exhibited, and it pains us, all of us. এই উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এই ধারণাটা আমি খুব সংক্ষেপে বলবো। আজকে ম্যাডাম আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া অর্পিতা কয়াল, তিনি অনেকগুলো বিষয় 11টা প্রায় দেখছিলাম 2 ঘন্টার মধ্যে এটা উনি কভার করবেন, খুব সিগনিফিকেন্ট। আমি দু একটা কথা খুব সংক্ষেপে বলবো। আজকে আমাদের এই কথাটা ভাবতে হচ্ছে, if we read the pages of history, আমাদের ভারতবর্ষে যে ইতিহাস, সেখানে এই শব্দটা, এটা মনে রাখবেন, এটা একটা কলোনিয়াল সিস্টেমের এফেক্ট, আউটকাম বলতে পারে। কলোনিয়াল মানে আমি শুধু ব্রিটিশ কলোনি বলছি না, ইভেন বিফোর দ্যাট, এটা তার একটা আউটকাম। ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি আমরা পড়ে দেখি ভালো করে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেছে। মেঘদ্বীপ ইতিহাসের ছাত্র, আমি ইতিহাসের ছাত্র নয়, আমার পড়াশোনা গবেষণার কাজ মূলত বিজ্ঞানে, কিন্তু ইতিহাস আমার পড়তে খুব ভালো লাগে। ভারতের ইতিহাস যদি আমরা পড়ে দেখি, তাহলে সেখানে দেখব এই ধরনের বিষয়ের অবতারণা করার কোনো দরকার ছিল না। ভারতবর্ষের যে সমাজ, সেটা ট্র্যাডিশনাল যে ইন্ডিয়ান সোসাইটি, তাতে দেখা গেছে, স্বামীজির কথাটি মেঘদ্বীপ উল্লেখ করলো। স্বামীজি বলছিলেন একটি চিঠিতে, এক পক্ষীর উত্থান কখনো সম্ভব নয়। A bird needs always 2 wings to fly, to glide. ভারতবর্ষে এটা চিরকালই ছিল। বৈদিক সভ্যতায় যে কটা পিলার ছিল, তার মধ্যে এটি সবথেকে বলিষ্ঠ একটি স্তম্ভ। সেটি ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাম্য, a wonderful concept, sense of equality in the entire structure, rather in all places of our social fabric. ভারতবর্ষে শিক্ষা থেকে শুরু করে সমাজের যেটাকে বলা হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখনকার দিনে যাগযজ্ঞাদি অর্থাৎ পৌরোহিত্য, এখানেও পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। ভগবান বুদ্ধের সময় এমন, এবং সেই সময় আজকে সমাজের যে অংশের নারীদের, একটি বিশেষ অংশের নারীদের বিশেষ কারণে একটু অনুকম্পার চোখে দেখা হয়, মনে রাখবেন তারাও এই বৈদিক সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার স্থানে আসীন ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ এবং আম্রপালি, এই ঘটনা তার প্রমাণ। বর্ষের 2য়-3য় শতক, বুদ্ধ যুগ ইত্যাদি সময় ভারতবর্ষের যে বিরাট বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বৌদ্ধ বিহারগুলি বিরাট বিরাট গড়ে উঠেছিল, এইখানে সেখানে এই শব্দটা, এটা মনে রাখবেন, এটা একটা কলোনিয়াল সিস্টেমের এফেক্ট, আউটকাম বলতে পারেন। কলোনিয়াল মানে আমি শুধু ব্রিটিশ কলোনি বলছি না, ইভেন বিফোর দ্যাট, এটা তার একটা আউটকাম। ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি আমরা পড়ে দেখি ভালো করে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেছে। মেঘদ্বীপ ইতিহাসের ছাত্র, আমি ইতিহাসের ছাত্র নয়, আমার পড়াশোনা গবেষণার কাজ মূলত বিজ্ঞানে, কিন্তু ইতিহাস আমার পড়তে খুব ভালো লাগে। ভারতের ইতিহাস যদি আমরা পড়ে দেখি, তাহলে সেখানে দেখব
এই ধরনের বিষয়ের অবতারণা করার কোনো দরকার ছিল না। ভারতবর্ষের যে সমাজ, সেটা ট্র্যাডিশনাল যে ইন্ডিয়ান সোসাইটি, তাতে দেখা গেছে, স্বামীজির কথাটি মেঘদীপ উল্লেখ করলো, স্বামীজি বলছেন একটি চিঠিতে, এক পক্ষে পক্ষের উত্থান কখনো সম্ভব নয়। A bird needs always two wings to fly, to glide. ভারতবর্ষে এটা চিরকালই ছিল। বৈদিক সভ্যতায় যে কটা পিলার ছিল, তার মধ্যে এটি সব থেকে, সেটি ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাম্য, a wonderful concept, sense of equality in the entire structure, rather in all places of our social fabric. ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ যত জন্মেছিলেন, ব্রহ্মবাদিনী তার সংখ্যায় কিছু কম ছিলেন না। এটা প্রথম মনে রাখতে হবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর অধিকার সর্বৈব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত ছিল। ধরুন একটি প্রথা, প্রাচীন প্রথা, সেটি হচ্ছে এই উপবীত ধারণ। আমি জানি না আপনারা কতজন জানেন। ম্যাডামকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। তার আলোচনা আপনারা শুনবেন, কিন্তু এই আলোচনাটার, আজকের আলোচনাটা খুব সিগনিফিক্যান্ট হবে। আমাদের সামনে যে সময় রয়েছে, ম্যাডাম বলবেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে এই ভাবনাটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যথার্থ ভাবনা থেকেই কিন্তু আমাদের মধ্যে শক্তির জন্ম নেয়। একটি কথা বলে শেষ করছি, সেটি হচ্ছে আমাদের এই দুর্গাপূজার সময় আপনারা মহিষাসুরমর্দিনী যে স্তোত্রম, এটি ভালো করে পড়ে দেখবেন। সেখানে এরকম কথা বলা আছে, হ্যাঁ, বলছেন, জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনী। She is very beautiful, she is attractive, but with one swing of her sword, she can vanquish all her enemies. She may be beautiful, she is equally attractive, but in no time she can change her form and banish all the evil and can vanquish all the enemies. এই শক্তি যদি আনতে হয়, তাহলে মনে রাখবেন, একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে নারীরা যে দুর্বল, এই একটা ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা আমাদের রেজিমে, আমাদের ডিএনএতে কখনো ছিল না। এটা আমরা একটা অদ্ভুত উত্তরাধিকার সূত্রে, যেন বিগত 700-800 বছরের উত্তরাধিকার সূত্রে এটা আমাদের মধ্যে এসেছে। এটা আমাদের মধ্যে ছিল না। তাই ঠিক ঠিক ভাবনা, তার অনুশীলন, তার চর্চা, তার থেকেই মানসিক শক্তি আসবে। Okay. Now this is to make you a little bit active also physically over here, because we are sitting for a long time, and when you are making sound, our mind is right in the present moment. যখন clap করলাম, when sound create করলাম, it was 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 90, in 20. Keep your eyes closed, do not open your eyes, and feel the sensation inside your body.